یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں۔ میں ہوں شاہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ تحریک لبیک پاکستان سے پہلے معاہدہ اور اس کے بعد کارروائی کا جو ہے اعلان کر دیا گیا۔ اب تک 6 پولیس اہلکار شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی کے کارکنان کے حوالے سے اب تک کوئی خبر نہیں کہ کتنے مارے گئے ہیں۔ ٹی ایل پی کا مارچ گوجرانوالہ داخل ہونے کو ہے، جبکہ کل قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیں۔ امتیاز صاحب، کیا مکس میسیجز ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بھئی عجیب ہے حکومت کی پالیسی، جگس میں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں پہلے وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ، پھر اس کے بعد شیخ رشید نے، اور ان کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لکھ کر معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ کیا کیا تھا؟ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو فرانس کا سفیر کی ملک بدری کا معاملہ اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ ہاں جی بالکل، وہ قرارداد پیش بھی کی گئی پرائیویٹ ممبر کی طرف سے پی ٹی آئی کے، لیکن پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کیسز واپس ہو گئے تھے اور لوگوں کو رہا بھی کیا تھا، لیکن سعد رضوی نے ضمانت نہیں لی تھی یا انہیں رہا نہیں کیا گیا تھا، چھوڑا نہیں گیا تھا۔ اب وہ ہائی کورٹ سے بھی ان کی ضمانت ہو چکی تھی سعد رضوی کی، ٹھیک، لیکن وہ کچھ شرائط تھیں، کیا تھا یہ پروسیجر تھا، کوئی اس پہ لیگل کارروائی ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ لوگ عید میلاد النبی کے وقت سے اکٹھے ہو گئے۔ صحیح، جشن عید میلاد النبی تو لوگ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے کام دھر دینا شروع کر دیا، انہوں نے دوبارہ لڑائی لڑی جائے۔ ٹھیک ہے، زیادہ غصہ انہیں سعد رضوی کی رہائی پہ تھا، لیکن اب انہیں چسکا بھی لگ گیا، کچھ انہیں حوصلہ بھی آ گیا کہ ہم اب ریاست کو کا بازو دبا سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جو ان کا تجربہ ہوا تھا جس میں کوئی 1500-2000 لوگ تھے جب ان کے والد زندہ تھے سعد رضوی کے، جن کا بعد میں انتقال ہو گیا، جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس میں کوئی 2-1000 لوگ تھے، لیکن انہوں نے پورے اسلام آباد راولپنڈی کو پیرالائز کر دیا تھا۔ بالکل صحیح، اس میں پولیس بھی ان کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار نہیں تھی، اور ریجرز نے بھی ان کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو، کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، کہا گیا کہ تمہارے لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے لڑے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں شیخ رشید نے کیا بات کہی تھی، انہوں نے کہا یہ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگ کے خلاف ڈنڈا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ابھی جو پچھلے دنوں بات چیت چلی، کئی راؤنڈ ہوئے، 6-7 راؤنڈ ہوئے ہیں بات چیت۔ اب وہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے سفیر کی نکالنے کا، اس کی تردید کی ہے مفتی منیب نے بھی کی ہے۔ اب کیا مطالبہ ان کا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ رہا کرو، ہمارا یہ نام نکالو، ٹھیک ہے، کلیئر کریں، ہمیں 4 شیڈیول سے نکالیں، کیسز واپس لیں، سعد رضوی کو رہا کریں، اور ہاں یہ کہ وہ قرارداد اسمبلی میں لے کر آئے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اسمبلی جو فیصلہ مرضی کر دے، اسمبلی میں کوئی اس قرارداد کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں تنہا نہیں ہونا، پہلی پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہے، کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلے جائے۔ تو یہ انہوں نے 2 دن پہلے انہوں نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سلامتی کی اداروں کا اور پرائم منسٹر کا اور ان کے اہم وزراء کا اجلاس ہوا بنی گالہ میں، جہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب انہیں اب پھر فیصلہ ہو گیا اور ریجز بلا لی گئی، بالکل، اور شیخ رشید کو اپنا وہ سارے معاہدے کے حوالے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ شیخ رشید ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سیاست کہ ان کے ووٹ ملیں گے، ہر حلقے میں ان کے 5-7 ہزار 10,000 ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا خیال تھا کہ بھئی میں انہیں کیوں ناراض کروں، تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری کو آ کے سخت بیان دینا پڑا تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد۔ کابینہ کی میٹنگ میں سخت موقع اختیار کیا گیا۔ اب وہ جو واوڈا ہے، جو بڑے چہیتے ہیں عمران خان کے، انہوں نے کہا پچھلے معاہدے کا عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کر کے آ گئے تھے، اور اب بھی یہ جو بات کر کے آئے تو یہ پرائم منسٹر پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ طے کر رہے تھے، شاید پرائم منسٹر نہیں مان رہا۔ اب ایک دوسرے پہ شفٹ کی جا رہی ہے بات۔ اب عمران خان نے بھی قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کابینہ کا جب اجلاس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو قومی سلامتی کی کمیٹی تو کابینہ کی سب کمیٹی ہے،
कि ज़ैली कमेटी है, उसने उसके ऊपर काबीना के फैसले को उल्टाना है उसने कोई, ठीक है, ये कोई नया फैसला आप करना चाहते हैं? क्यों आप ये इस मामले में कौमी सलामती का इजलास क्यों कर रहे हैं? ये रेंजर्स आपने पंजाब को दे दिए ठीक और है। पंजाब को उन्होंने आपने वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक के तहत इख्तियार दे दिए। इख्तियार दे दिए, अब वो रेंजर्स इस जुलूस के साथ जो मर्जी सलूक कर सकती है ठीक है। उस इख्तियार के तहत। ओके, लेकिन आज फिर ये सारी बातें करने के बाद अब बहुत से लोगों ने इत्मीनान कर, देखिए 4 लोग तो कल मर गए, पुलिस के शहीद हो गए, 8-10 की हालत नाजुक है। उससे पहले भी 2 सिपाही लाहौर में मरे थे और कई सैकड़ों जख्मी हुए थे। इम्तियाज साहब एक बात और ये बताइएगा। फवाद चौधरी ने ये भी कह दिया कि कोई 30-32 लोग जो हैं, इसमें 23 लोग ये कितने क्लाशनिकोव वाले वो कामों के करीब शामिल हुए उसके अंदर, ठीक और है। उन्होंने फायरिंग की है पुलिस वालों पे। कहीं इमरान खान साहब इस बात पे तो नहीं घबरा रहे कि ये TLP है, ये उनके लिए मॉडल टाउन सानिया ना साबित हो उनकी हुकूमत के लिए? लेकिन ये जब से आपने ये किया है ना कि मसला ये है कि पाकिस्तानी रियासत जो है ना मजहबी हल्का भले छोटा है लेकिन बड़ा मुतहर्रक, बड़ा मुनज़्ज़म, मरने मारने वाला, जानों पे खेलने वाला है। ठीक है, और ये हजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो बहुत जज्बात पाए जाते हैं। आप देखते नहीं खतवे नबूवत पे कोई साल दहाइयों तक तहरीकें चलती रही हैं, और अब ये आ गए हैं बरेलवी अहले सुन्नत हजरात भी। अब इनके साथ कोई बड़ा मौलवी नहीं है अहले सुन्नत का। ठीक है, अब ये जो थे रिजवी साहब मरहूम, उन्होंने एक अपनी ऑरेटरी से और अपनी पंजाबी एक अपनी तकरीर ऑडियंस से क्रिएट कर ली थी उन्होंने, अपना बिल्कुल, एक हाँ। हल्का इंतखाब बना लिया था फॉलोअर्स का, और वो बड़ी दबंग तकरीरें करते थे जिसमें मारी सिरी पैदी सिरी, आपको याद नहीं, बड़ा बिल्कुल मशहूर लूज लैंग्वेज काफी यूज होती चलता थी, था हाँ। वो। तो अब ये देखें ना कि ये अब ये मुझे कोई बेवक्त की राग नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि अब दुनिया में बड़ा इशू कोई है नहीं ब्लास्फेमी का। अब वो बहुत पुरानी बात थी जिस पे ये बाहर निकले थे, और उस पुरानी बात के बाद एक और पुरानी बात हो गई, वो जो टीचर वाला मामला था। वो तो बल्कि वो टीचर भी उसका एक्सीडेंट हो गया तो मर गया है तो उसमें वो टीचर तो कत्ल हो गया था हाँ। ना। तो उसने उन खाकों का जिक्र किया था। हाँ। उस पर किसी ने जाके, मुसलमान ने जाके उससे कत्ल कर दिया, छुरियों से मार दिया उसे। अब तो ये बात उसके बाद ये लोग निकले थे, वो बात भी पुरानी हो पुरानी गई। हो गई हो। अच्छा, अब उसमें मामला क्या हुआ कि इमरान खान की मुश्किल ये बन गई है कि इमरान खान पिछले दिनों से अहले सुन्नत की ज़बान बोल रहे हैं, ओके, ठीक है, सही। और अहले सुन्नत के उलमा हैरान हैं। बाबा मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्रोफेसर साहब थे अवामी तहरीक के, कादरी साहब, अब वो भी बड़े परेशान हैं ठीक है, कि ये हमारा मेला कौन लूट के ले गया। कि साद रिजवी जो है अब वो अलामा लिखना शुरू कर दिया है, वो तो पूरा मौलवी भी नहीं है। ना करें वाकई, हाँ, क्या बात, वो इसलिए कि वो बेटा है रिजवी साहब का जिनका इंतकाल हो गया, ठीक है, वो अब वालिद की विरसा जो है वो गद्दी जो है गद्दी वो नशीनी संभालना चाह रहे हैं। वैसे आप भी अपने को लामा लेकिन करवा करें। मैं वैसे इन लोगों की तहरुक से, जज्बे से मैं देखता हूँ कि आम गरीब लोग मुतहर्रक कर लिए इन्होंने, जो अपने माशी मामलों पे जद्दोजहद करने की बजाय, महंगाई के खिलाफ लड़ने की बजाय, गरीबी के खात्मे के लिए, जुल्म के खिलाफ ये लोग तंग आए पड़े हैं, ठीक है, आम आदमी। ठीक है। तो उन्हें मजहबी जमातें किसी न किसी जज्बाती नारे पे मुतहर्रक कर लेती हैं। इनको वो स्पॉन्सर कौन पैदल कर लोग रहा है? जा रहे हैं, पैदल यहाँ से जा रहे हैं, अब गुजरावाला तक पैदल पहुंचे हुए। नहीं वो ठीक है, लेकिन इनके बैक पे कौन है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है जो इस मूवमेंट को आगे लेके तो चल रहा उन्होंने है? कल ये भी कह दिया कि जी इन्हें बाहर से मदद मिल रही है। अब स्टेट बैंक को भी कहा गया पता किया जाए जी कि इनके। अच्छा, अब क्या हुआ, खुद शेख रशीद ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाते हुए इनके जो बैंक के अकाउंट से वो सीज हुए हुए थे, वो खोल दिए। यानी वो मुंजमद कर दिए गए, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया FBR को कि भाई इनके अकाउंट खोल दें। ओके, अब ये सारी बातें हो रही थी। ठीक। शेख रशीद ने कहा कि एक के सिवा सारे बातों पे इत्तफाक हो गया है। और वो एक बात क्या भला, वो अच्छा, तकलीफ लेकिन वाली है। इसका पुलिस पे बहुत रद्द अमल आया, क्योंकि एक तरफ हमें लगाते हैं, हम ठीक है। रहते खड़े। आपको पता है कि पुलिस के पास बंदूकें नहीं थी, ओके, उनके पास सिर्फ आंसू गैस थी या फिर वो लाठियाँ थी उनकी, ठीक है, और बड़ी पिटाई की उन्होंने। अब वो पुलिस वाले कहते हैं जी हम कैसे खड़े हों, निहत्ते।
وہ تو آگے سے گولیاں مار رہے ہیں. बंदूकें क्यों नहीं दी पुलिस को? اچھا پھر آپ اگر اس طرح کریں گے معاملات تو کل کو آپ رائٹس کو اور سڑکوں پہ فساد کو کیسے روکیں گے؟ पुलिस को बंदूकें क्यों नहीं दी गई? मतलब व्हाट वाज आइडिया बिहाइंड? अगर पुलिस को खड़ा ही आपने किया آئیڈیا یہ है, تھا کہ تاکہ پولیس کی طرف فائرنگ نہ ہو. نہیں تو मतलब وہ آگے اگر تیار ہو کے حملے کر رہے ہیں تو پولیس نے کیا کرنا تھا وہاں پر؟ دیکھیں نا انہوں نے احتیاط کی نا تاکہ خون خرابہ نہ ہو. اوکے, لیکن خون خرابہ بیچاری پھر بھی پولیس کا ہوا ہو گیا. ہاں. اچھا اب وہ یہ بھی آپ نے بات بارڈر ٹاؤن والی بات کی تھی کہ اس میں بہت زیادہ سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا پولیس نے اور انتظامیہ نے, تو لہذا ان کے گلے پڑ گیا وہ. بالکل بالکل وہ ایسا سارے تھا. افسروں کو وہ اب پیشیاں بھگتنی پڑ گئی, کیسز بھگتنے پڑ گئے وغیرہ. تو پولیس بھی اب جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے, پریشان ہو گئی ہے. اب لہذا انہیں ریجز بلانی پڑی. اب جب کل کابینہ کے اجلاس میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہم بالکل کوئی ان کا مطالبہ نہیں مانیں گے اور یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یہ پہلی بار نہیں ہے, چھٹی بار نکلے ہیں اور یہ اب سیاسی عزائم ہو گئے ہیں ان کے. اور کیونکہ رسالت پاک پہ اور رسالت مآب کی ان کی عظمت پہ اور اس پہ اور حرمت پہ اس پہ تو کسی کو دو رائے نہیں ہے. حکومت سب سے بڑی چیمپئن بنی ہوئی ہے, رحمت اللہ عالمین, اور انہوں نے اتھارٹی بنا دی ہے عمران خان صاحب نے. بالکل, تو وہ بھی اہل سنت کی پچ پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. سب کی دکانیں بند تو ہو لہٰذا کبھی حکومت آگے بڑھتی ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور اس پہ کوئی مستقل پوزیشن ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے, سیاسی تاریخ, اور ہماری ریاست کا جو ورتارہ یا وتیرہ رہا ہے, وہ مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان بنانے میں بھی مذہبی کارڈ کو استعمال, بالکل, پاکستان بنانے کے بعد بھی آپس کی لڑائیوں میں بھی مذہبی کارڈ. پنجاب کے لیڈروں سے لڑائی تھی تو یہاں پہ لیاقت علی خان, یہاں پہ وہ فرقہ وارانہ فساد ہوئے, اینٹی قادیانی پہلے جب ہوا مارشل لگایا گیا, اور اعظم خان نے جس طرح اس تحریک کو کچلا اور روکا, اس کے بعد تو ریاست کھڑی نہیں ہوئی. جنرل اعظم خان کے بعد ریاستی مشینری کھڑی نہیں ہوئی مذہبی فرقے کے خلاف. بھٹو صاحب کے دوران جب دوبارہ تحریک چلی تو بھٹو صاحب کو دوسری آئینی ترمیم کرنی پڑی, ٹھیک ہے, اور اس کا انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ضیاء الحق نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا. پھر یہ جو مختلف فرقے بندیاں پیدا کی گئیں, ضیاء الحق کے خاص طور پہ شیعوں کا اپنا ایک جماعتیں بن گئی, سنیوں کی اپنی علیحدہ بن گئی, جو ان کی بن گئی. اس طرح کی تفریق فرقہ وارانہ پاکستانی معاشرے میں نہیں تھی. فرق تھا اپنے اپنے اس کا اپنے اپنے منصب کا اور اسکول کا اور مکتب کا. مجھے ایک بات بتائیے, ایک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, تو یہاں پر اسلام کی سلامتی کو اتنا خطرہ کیوں لاحق رہتا ہے؟ کیوں یہ پیش کیا جاتا ہے کارڈ؟ کیونکہ اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے. لوگ کیوں نہیں غور کرتے؟ مطلب why are they so numb to this? لوگ اتنے باشعور نہیں ہیں, وہ مذہبی نعروں پہ اور جذباتی نعروں پہ آ جاتے ہیں. اب اتنے نعرے وہاں پہ جذباتی لگ رہے ہیں جلوس میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک لبیک پاکستانی, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. اوکے, اب یا رسول اللہ کا نام لیں گے, لبیک یا رسول اللہ, وہ پولیس والا بھی آگے سے کہے گا لبیک یا رسول اللہ. کون کس کے خلاف ہے؟ یہ بڑا مسئلہ نا, جب طالبان کے خلاف آپ نے کارروائی کی فوراً, بالکل صحیح ہے, جب وہ طالبان بیٹ طالبان کا مسئلہ تھا, ملٹری آپریشن ہوئے, نہیں آگے سے وہ نعرہ تکبیر لگاتے تھے, that's a point نا, آگے سے فوجی ہمارے سپاہی بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے تھے. تو لہذا ہماری اسٹیٹ نے کبھی بھی, اور یہ جتنا ہم نے جہادی کلچر کو فروغ دیا مذہبی, ابھی آپ نے دیکھا نہیں عمران خان نے یہ جو ایک نصاب کے نام پہ سارے پبلک اسکولوں کے نصاب کو مدرسوں کا بنا دیا. بالکل, وہاں سے آپ مذہبی بچے پیدا کریں گے, مذہبی فکر کے اور شعور کے لوگ پیدا کریں گے. کوئی سائنسدان, کوئی ٹیکنالوجسٹ, کوئی ضرورت نہیں اس کی, وہ آپ نے پیدا نہیں کرنے, بالکل پڑھے لکھے لوگ, تو اس کے لیے مدرسے موجود ہیں. ابھی آپ کے نکاح نامے میں بھی جو ہے وہ شک شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ تو چلے کرتے رہے, وہ تو مسئلہ ختم ہی نہیں ہونا, پوائنٹ کا معاملہ ختم نہیں ہونا. پوائنٹ از کہ ایک مسلمان ملک میں جو ہے اتنی انسیکیورٹی مذہب کو لے کر کیوں ہے؟ دیٹ از ویری اسٹرینج. دیکھیے ختم نبوت کا ایشو ہے جو چلتا رہے گا, مولویوں نے چلایا ہے اسے, اور حالانکہ سب تقریباً مطالبے مانے گئے تو وہ پھر بھی نکلتا رہتا کوئی نہ کوئی چیز. میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے نصاب تعلیم کو بدلا ہے, ابھی آپ نے دیکھا نہیں پیمرا کا جو آیا ہے آرڈر, بالکل آیا کہ ڈراموں میں کیا ہوگا, بالکل بے تکلفی کا مظاہرہ مت کریں, اور فلاں ہوگا. یہ سارا ہم کیا کر رہے ہیں, ضیاء الحق کا دور واپس لے کے آ رہے ہیں, اور پھر ہمیں اعتراض ہے کہ جی یہ تحریک لبیک پاکستان والے یہ کیوں کر رہے ہیں. ڈونٹ یو فیل ایٹ ٹائمس کہ آپ لوگوں نے جتنی محنت کی تھی زیادہ دور سے باہر آنے کے لیے, ان ناجائز پابندیوں کے لیے, ہم واپس اس میں جا رہے ہیں, بیکورڈ موو کر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ طالبان کے لیے کتنی حمایت بنا دی گئی ہے, اور کل کو طالبان ناکام ہو گئے اور یہ جو جس طرح کا انسانی بحران وہاں پہ آیا ہوا ہے, تو وہاں سے جب لاکھوں لوگ آئیں گے
सरहद पार करके कितनों को रोक सकेंगे आप? 90% लोग वहाँ पे गुर्बत के हाथों फाका कशी का शिकार होने वाले हैं अफगानिस्तान में। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और अभी आपकी डॉलर की प्राइस कहाँ जा रही है? और वो जो है मगरब वाले जो है ममालिक, वो तालिबान को मुस्तहकम होते देखना नहीं चाहते, और वो ये भी नहीं समझते कि तालिबान जो है वो तो अब ये रिपोर्टें आ रही हैं कि 6 महीने में ये दाश वाले अफगानिस्तान से अमेरिका और मगरबी ममालिक पे हमला करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके। उन्हें ये भी परेशानी है कि जो तालिबान के और अलकायदा के ताल्लुकात हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और अलकायदा के और तहरीक पाकिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से, तो ये लोग बड़े आपस में गुथे हुए हैं, इनके आपस में बड़े फ़िक्री और नज़रियाती ताल्लुक़ हैं। अब ये जो लोग, अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अब ये बड़ी खुदरा नीचे ग्रास रूट लेवल की तहरीक है, और ये पिछले इलेक्शन में इन्होंने 20 लाख वोट ले लिए थे, और ये तो इन्हें खड़ा किया गया था नवाज शरीफ की हुकूमत को पैरालाइज करने के लिए। ऐसा ही है। फिर इन्हें इलेक्शन में डाल दिया गया कि शायद ये जो नवाज शरीफ को पंजाब में कंजर्वेटिव वोट मिलता है, मिडिल क्लास के वोट तोड़ने के लिए इनको डाल दिया। तो उन्होंने कहा जी ये कुछ मजहबी हल्के के वोट टूट जाएंगे। तो अब मामला क्या हुआ कि अब मामला समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। बीच में सफा हिला। अच्छा। और पता नहीं था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और इमरान खान खड़े हैं। बज़ाहिर उनमें लड़ाई चल रही थी, वो आईएसआई की चीज के मामले में, और भी कुछ बहुत सारी बातें चल रही थी। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि चलो जी शायद बड़ा अच्छा मौका है, ओके, हमें इनके आपस में सिविल मिलिट्री ताल्लुकाती खराबी में शायद मौका बन जाए। ये शायद किसी ने इशारा दे दिया हो। ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये इशारे कहाँ से आते हैं? लेकिन इस तरह जो ये लोग उठकर आए, वो सोचना पड़ेगा कि अब क्यों इस तरह उठकर आए। बिल्कुल सही है। और हुकूमत भी, अगर हुकूमत ने पहली बात तो ऐसे माहदे क्यों किए? पहले आप उनसे माहदे करते हैं बैठ के स्टेट के लेवल पे, और फिर उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप उनके ऊपर कहते हैं अच्छा आगे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर अकड़ जाते हैं। वैसे हैरत होती है कि मतलब तो ये बहुत अफसोसनाक मामला होगा कि खून खराबा सड़कों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में जो मज़हब के हवाले से जो पॉलिसी है स्टेट की, इसे बदलना होगा लंबे अरसे में। लेकिन जब हुक्मरान इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल तो होगी। आप जाहिर है जब आप आग में हाथ डालेंगे, जिस तरह आपने जहाद को प्रमोट किया, दहशतगर्द तंजीमों को प्रमोट किया, अब आप गले में पड़ गई। अब तक आपकी 27 में से 26 नुकते पूरे करने के बाद भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं जा रहा। वजह क्या है? वो कहते हैं अच्छा जिन लोगों को आपने आलमी लिस्ट में डाला हुआ है दहशतगर्दों की फहरिस्त में, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? अभी शेख रशीद डरा रहे थे ने तहरीक लब्बैक वालों को भी कि कल को तुम्हारा नाम इंटरनेशनल दहशतगर्दों की लिस्ट पे आ गया तो फिर क्या होगा? फिर भी उसने कहा कि हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो क्या अब आलमी दुनिया को स्टेप लेना चाहिए? काफी मतलब वालदैन वाली फीलिंग आ रही है। शेख रशीद साहब के बच्चों को डराते नहीं अपने बच्चों को? क्या पैसे नहीं, वो मसला क्या है, शेख रशीद इसी कबीले का आदमी है जहाँ पे ये मजहबी तफरकी और नफरत की बुनियाद पे वोट लिए जाते हैं। ठीक। और वो शेख रशीद ने अगला इलेक्शन लड़ना है, उससे मुसीबत पड़ी हुई है कि पीटीआई के साथ उसने काबीना पे डाल दिया उसने पंजाब हुकूमत में डाल दिया कि देखे जी वो पंजाब हुकूमत वाले रेजल मांग रहे हैं, मैंने दे दिए। सही। तो वो अपनी तरफ से उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं। अच्छा। कि मैं देखी तो नाल शेख साहब जिनकी तरफ से खेलते मेरा नहीं, उनको परेशान होना चाहिए। वैसे अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये जो फैसला जो 2 दिन पहले हुआ, कल जो हुआ, अब वो इनके साथ सख्ती से निपटने का वो कैसे हुआ? रिवर्स उसमें कौन था जिसने ये स्टैंड लिया कि भाई बस बहुत हो गया, अब इन्हें रोको? आपका ज़हन क्या कहता है? मैं अब कुछ कहने के काबिल नहीं है। ऐसे तो ना कहें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे अस्करी इदारे भी मजहबी अनासर से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। अच्छा। और इमरान खान भी नहीं चाहते। फिर तो एक बात पे इत्तेफाक हो गया ना। अब क्या करें, गले पड़ गए। अब मामला लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज पेश कर रहे हैं। अब साजिश थ्योरीज क्या है? प्लीज। कि जनाब यहाँ पे एक बड़ी खौफनाक लॉ एंड ऑर्डर सूरत पैदा कर दी जाएगी,
खून खराबा अगर हो गया तो फिर क्या होगा, इमरान खान के गले पड़ जाएगा। इसमें भी यार लोग जो है, जो प्रो इमरान हैं, वो ये साजिश की थियरी ढूंढ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि फौज उस तरह खड़ी नहीं होगी पीछे अगर खून खराबा हुआ तो। वो कहेंगे जी अच्छा मामला तय करें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, फौज भी कह रही है कि ये काफ़ी हो गया, ये लोग अब गले ही पड़ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हद से गुजर रहे हैं। देखिए रियासत से नहीं चलती, रियासत को अपनी रेट कायम रखनी होती है, लेकिन ये हुकूमत ने खुद मामला बिगाड़ा है। पहले मायदा किया, फिर अब 2-3 दिन पहले फिर मायदा किया, अब कहते हैं हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए, अब ये गुजरावाला तक पहुंच गए। पर इम्तियाज साहब, आप खुद जानते हैं और अब सुना है कि रास्ते से पुलिस डाली गई है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अंदर अंदर ये क्या हो रहा है। नहीं मगर आप समझते तो हैं, हुकूमत के यू टर्न्स बड़े मशहूर हैं सारे टाइम में, एक बात तो तो कांस्टेंट इस है। तरह फिर आप टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को और ये पाकिस्तान को दरपेश इतने बड़े, बस इसी वजह से बहरान है। इसी वजह तो बहरान है कि एक वाज़ा कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो कि अब और ये जो फैसले भी करते हैं ताखीर करते हैं और गन डाल के करते हैं। सही है, इट्स देयर वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। थैंक यू सो मच, लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त लीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे शाहपरा सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।